آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ بامبے ہائی کورٹ کی ناگپور بینچ میں دائر پٹیشن پر سنایا فاضل بینچ نے فیصلہ۔ ریاست بھر میں میونسپل کونسل اور نگر پنچایت میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی پر 21 دسمبر تک لگائی روک۔ اورنگ آباد سمیت علاقہ مرہوڑا میں پرامن ماحول میں کی گئی بلدیہ جات و نگر پنچایت انتخابات کے لیے رائے دہی۔ صبح ہی سے ہر بوتھ پر ووٹرز کی دکھائی دی بھیڑ۔ وقت ختم ہونے تک اورنگ آباد ضلع کی تمام 6 بلدیہ جات میں 75% رائے دہی ہونے کی ہے اطلاع۔ اعداد و شمار میں تبدیلی ہونے کا بھی ہے امکان۔ ووٹرز اور امیدواروں کو اب نتائج کا ہے بے صبری سے انتظار۔ AMC انتخابات کے لیے تیار کردہ عبوری ووٹر لسٹ پر اب تک 4344 اعتراضات کیے گئے درج۔ 50% کے قریب شکایات پر جانچ کا عمل ہو گیا ہے مکمل۔ ایڈمنسٹریٹر نے دی اطلاع۔ پہلی مرتبہ بلاک وائز انتخابات ہونے کے سبب اعتراضات کی تعداد ہے زیادہ، مگر وقت سے پہلے ہی انہیں کر لیا جائے گا حل، کہا میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے۔ اور جوش و خروش سے منایا گیا عالمی ایڈز روک تھام دن۔ مختلف پروگرامز منعقد، جگہ جگہ نکالی گئی ریلیاں اور ایڈز کے خاتمے کے لیے متاثرہ مریضوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کا عوام کو دیا گیا پیغام۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاست مہاراشٹر میں جن میونسپل کونسلز اور نگر پنچایت میں رائے دہی کا عمل آج مکمل کیا گیا، وہاں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی اب 21 دسمبر کو کی جائے گی۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بامبے ہائی کورٹ ناگپور بینچ کی جانب سے سنائے گئے حکم پر کیا ہے۔ مہاراشٹر میں چل رہے میونسپل کونسل اور نگر پنچایت الیکشن کے تحت آج ریاست بھر میں پولنگ کا عمل جاری تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے اعلان کیا تھا کہ کاؤنٹنگ 3 دسمبر کو کی جائے گی، لیکن ناگپور ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم جاری کرتے ہوئے یہ تاریخ تبدیل کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کی کچھ قانونی کارروائیوں اور اعتراضات کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے سامنے ایک اہم درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں کاؤنٹنگ کی تاریخ بڑھانے کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا۔ معاملے کی سماعت کرتے ہوئے بامبے ہائی کورٹ ناگپور بینچ نے الیکشن کمیشن کو فوری اثر سے کاؤنٹنگ نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کاؤنٹنگ 3 دسمبر کو نہیں ہوگی، بلکہ 21 دسمبر 2025 کو کی جائے گی۔ ہائی کورٹ کا یہ حکم تمام میونسپل کونسلز پر لاگو ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد امیدواروں، پارٹی کارکنان اور عوام میں چہمہ گوئیاں تیز ہو گئی ہیں۔ کاؤنٹنگ مؤخر ہونے سے سبھی سیاسی جماعتوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ بعض امیدواروں نے کہا کہ اچانک تاریخ بدلنے سے سیاسی ماحول میں مزید کشیدگی آئے گی، جبکہ کچھ نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کے حکم کا احترام کرتے ہوئے نئی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ووٹنگ مشینیں سخت سیکورٹی میں سیل رہیں گی۔ گوداموں کی نگرانی مزید سخت کر دی جائے گی۔ الیکشن سٹاف کو نئے شیڈول کی معلومات بھیجی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن بہت سے شہری عدالت کے مداخلت کو مثبت مان رہے ہیں تاکہ پورا عمل شفاف رہے۔ اورنگ آباد کی 6 بلدیہ جات کے لیے آج پرامن ماحول میں رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ ضلع الیکشن انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق رائے دہی کا عمل مکمل ہونے تک ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 75% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد ضلع کی پیٹھن، ویجاپور، سلوڑ، گنگاپور اور کنڑ میونسپل کونسلز کے لیے آج رائے دہی کی گئی۔ تمام پولنگ اسٹیشنز پر صبح ہی سے رائے دہندگان کی بھیڑ دکھائی دی۔ ابتدائی 2 گھنٹوں میں پیٹھن میں ووٹنگ پرسنٹیج 8.26% رہا، جبکہ ویجاپور بلدیہ میں 6.85%، خلدآباد میونسپل کونسل میں 10.39%، سلوڑ بلدیہ میں 12.96%، گنگاپور میونسپل کونسل میں
5.79% اور کنڑ نگر پریشد میں 9.88% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ اس طرح سے ابتدائی 2 گھنٹوں میں ووٹنگ پرسنٹیج 9.27% رہا، جبکہ دوپہر 11:30 بجے تک تمام 6 بلدیہ جات میں ووٹنگ پرسنٹیج 22.91% ریکارڈ کیا گیا۔ دوپہر 1:30 بجے تک اس میں مزید 16% کا اضافہ ہوا اور 3:30 بجے تک ووٹنگ کا فیصد 55.37 ریکارڈ کیا گیا، جس میں سب سے کم ووٹنگ یعنی 44.25% ووٹ گنگا پور بلدیہ میں پڑے، جبکہ سلوڑ نگر پریشد کے لیے سب سے زیادہ 62.43% رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ آخری 2 گھنٹوں میں مزید 20% کا اضافہ ہونے کا قیاس الیکشن انتظامیہ نے لگایا ہے۔ اس طرح سے سبھی 6 بلدیہ جات میں اوسطاً 75% ووٹنگ ہونے کے ابتدائی رجحانات الیکشن انتظامیہ نے دیے ہیں، جس میں تبدیلی ہونے کا امکان ہے۔ تمام امیدواروں کی قسمت ای وی ایم مشینوں میں ووٹرز نے بند کر دی ہے اور ووٹوں کی گنتی 21 دسمبر کو کی جائے گی۔ آج ضلع جالنہ کی 3 میونسپل کونسلز کے لیے بھی رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس دوران ایم ایل اے نارائن کوچے نے امبڑ پر ایک پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مرتبہ جالنہ کی تینوں ہی میونسپل کونسلز کے صدر عہدے پر بی جے پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ آج جالنہ ضلع کی 3 میونسپل کونسلز کے انتخابات کے لیے رائے دہی کا آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نارائن کوچے نے امبڑ کے ایک پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو کی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے پراعتماد انداز میں دعویٰ کیا کہ جالنہ کی تینوں میونسپل کونسلز میں میئر کی کرسی بی جے پی کے کھاتے میں ہی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق ریاستی وزیر راجیش ٹوپے نے جن سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا اور جن جگہوں پر انہوں نے غیر قانونی طور پر اسکول تعمیر کیے، اس کے نتائج اس انتخابات پہ صاف طور پر اثر انداز ہوتے دکھائی دیں گے۔ کوچے نے یہ بھی الزام لگایا کہ راجیش ٹوپے اے آئی ویڈیو کے ذریعے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا جواب بی جے پی نے بھی اسی انداز میں دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایم ایل اے نارائن کوچے نے کیا کہا۔ विषय असा आहे, अंबड नगर परिषदमध्ये तुमचं म्हणणं आहे प्रतिष्ठेची केली। जेव्हा विधानसभेची निवडणूक असती, कार्यकर्ता सुद्धा बूथवर स्वतःची प्रतिष्ठा वापरतो की माझा आमदार निवडून आला पाहिजे, आणि ही कार्यकर्त्याची निवडणूक आहे। कार्यकर्त्यासाठी अहोरात्र काम करणार, शेवटी मतदार या अंबड शहराचा मला वाटत नाही की कोणालाही महाविकास आघाडीला पुढे लीड मिळणार नाही। केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीचा कमळाचं फूल सबका साथ सबका विकास या मुद्द्यावर लोक भारतीय जनता पार्टीला विजयी करणार, याच्यात मला तीळ मात्र शंका नाही। विकासाला मत म्हणजे भाजपला मत, त्याच्यामुळे पुढेही शंका वाटत नाही मला। 3 सीट आमच्या इथे, त्याच्यात पुढेही शंका नाही। सुरुवात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या लोकांनी केली, तेव्हा मी केली। तुम्ही ही नगर परिषद जुनी बरोबर आहे, ही नगर परिषदची जागा आहे, तिथे नगर परिषदचं ऑफिस होतं। आज टोपे साहेबांची शाळा आहे तिथे। हे कोणाचं आहे? कोणाचा आशीर्वाद आहे? शासनाची जागा ही कोणाची? बघा नाही, इथे जाऊन बघा, विचारा तुम्हाला बी। हे उत्तम उदाहरण तुम्ही करसान, तुमचं झाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्याच ओपन करायचं का? त्याच्यामुळं कोणीही लोक घाबरायला तर ते गेले लोक की आम्ही येतो, कोणी आता लोक म्हणते यांना नाही चोऱ्या केला तर येतात, कमी येतात। ही पद्धत आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी जसा आरोप केला तसा मी पण आरोप केला आणि करणार आणि सत्य जनतेसमोर आणणार। आज हुई पोलिंग के दौरान परतूर के एक पोलिंग मरकज पर एक हैरान करने वाला वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां ईवीएम मशीन पर कमल का बटन ही नहीं दब पा रहा था। इस तरह की शिकायत बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने की है। नाजरीन, परतून म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात इस बार खासी गहमा गहमी के दरमियान हो रहे हैं। साबिक वज़ीर और मौजूदा रुकन असम्बली बबन राव लोनीकर और साबिक रुकन असम्बली सुरेश जेथलिया की मौजूदगी से ये इंतखाबात और भी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन इसी दौरान परतूर के एक पोलिंग स्टेशन से
حیران کرنے والی خبر سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ EVM پر کمل کا بٹن دب ہی نہیں رہا تھا۔ بی جے پی عہدیداران نے اس واقعے پر سخت اعتراض اٹھاتے ہوئے متعلقہ افسر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ جالنا کے پرتور علاقے میں واقع وارڈ نمبر 1 اندرا نگر کے پولیس اسٹیشن پر اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب EVM مشین کا تیسرا بٹن کام کرتا نظر نہیں آیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وارڈ نمبر 1 کے بی جے پی امیدوار کے لیے مقررہ بٹن دب ہی نہیں رہا۔ اس معاملے پر بی جے پی کارکنان نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ EVM مشین کو بھی تبدیل کیے جانے کی مانگ زور پکڑنے لگی۔ سابق وزیر ببن راؤ لونیکر کے فرزند راہل لونیکر نے بھی مشین کی تبدیلی پر زور دیتے ہوئے صاف کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے EVM کی تکنیکی خرابی کو فوراً دور کیا جانا ضروری ہے۔ काम आहे मॅडम, ऐकून घ्या. अशा वेळी तुम्ही इथले आरो आहात, तुम्ही पुऱ्या परतूर शहराची जिम्मेदारी तुमच्यावर आहे. कुठल्या एका प्रभागामध्ये असं होतंय तर तुम्ही इमिजिएटली ऍक्शन घ्यायला पाहिजे. आम्ही बीओ चेंज करण्यासाठी मागच्या 1 तासापासून तुम्हाला सांगितलं. तुमच्याकडून तुम्ही कोण चेंज करायचं, काय करायचं? बीओ चेंज करा, आमची ही मागणी आहे. त्या ठिकाणी बटन दबायला प्रेस व्हायला त्रास होतोय. यंगिस्ट मध्ये ताकद आहे, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये कुठल्या प्रकारचं ताकद राहणार सांगा बरं तुम्ही मला. तुम्ही आमचं ऑब्जेक्शन समजून घेत नाहीये. तुमचे टेक्निशियन तुम्ही आणले, फक्त त्या मशीनला असं मारलं की झाले म्हणलात तुम्ही. टेक्निशियनला पुन्हा बटन दबायला नाही सर, बटन दबायला आपल्या लोकांचं तेवढंच म्हणणं आहे. आम्ही 7-8 जण पाहिजे, एक 3 नंबरचं आपलं बटन, तीसरा बटन दब रहा नहीं, तीसरा नंबर का बटन दब रहा नहीं। वार्ड क्रमांक कौन सा है? 1 नंबर। हिंगोली म्यूनिसिपल आम इंतखाबात के लिए वोटर्स सुबह ही से बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज़ पर पहुंचने लगे थे, लेकिन EVM की सुस्त रफ्तारी के सबब उन्हें कई घंटे अपना नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ा और वहां वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हिंगोली म्यूनिसिपल काउंसिल के आजम कॉलोनी के वार्ड नंबर 17 में वोटर सुबह 6:30 बजे से ही कतार में खड़े नजर आए। इस पोलिंग स्टेशन के तमाम चारों बूथ्स पर मर्दों और ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इसी दौरान कुछ शहरियान ने इंतज़ामात को लेकर सख्त नाराज़गी जाहिर की, जिनका कहना है कि EVM मशीनें बहुत ही सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं, जिसकी वजह से वोटर्स को कतार में ज़्यादा देर खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा वोटर्स ने ये भी शिकायत की कि पीने का पानी तो रखा गया है, लेकिन ग्लास का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। शहरियान ने सवाल उठाया, हम पानी किस तरह से पिए? लंबी कतारों में खड़े एक मुअम्मर शहरी ने बताया कि तेज़ धूप की वजह से उन्हें चक्कर आने लगे हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से साया या बैठने की कोई सहूलत नहीं रखी गई। एक तरफ अवाम बड़े जोश व खरोश के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बुनियादी सहूलतों के फुकदान से उनमें नाराज़गी भी साफ झलक रही है। 2 तास झाले आम्ही रांगात आहो आणि हे रांग खतमच नाही आली. हो, चालूच आहे आणि योग्य माणसाला आम्ही मतदान करू आणि निवडून देऊ. 2 तास झाले इथे रांगेत उभे आहे आम्ही. एकदम संथ गतीने काम चालू आहे. इथं लोक उन्हात उभे आहे, घामाघूम झालेले आहे, यांना चक्कर आली होती उन्हात उभे राहून, तरी एकदम संथ गतीने काम चालू आहे. पाण्याची व्यवस्था नाहीये. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण सांगतो की मतदारामध्ये जागरूकता हवी आहे, तर असं संथ गतीने काम चालल्यावर लोक उदासीन होतात. पुढच्या वेळेस मतदानाला विचार करतात की आम्ही यावं, मतदान करावं की नाही करावं. खूप वेळ लागला, लोक कामधंदे सोडून आलेले आहेत तिथे. हक्क बजावण्यासाठी आलेलो आहे. सकाळपासून 1 तास झालेला आहे आणि आणखीन 1 ते 1.5 तास लागण्याची शक्यता आहे. सर्व मतदारामध्ये अतिशय जोम उत्साह आहे आणि सर्वजण आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी रांगेमध्ये उभं टाकून आपला मतदानाचा हक्क बजावत आहेत। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन आम इंतखाबात के लिए तैयार करदा अबूरी वोटर लिस्ट पर अब तक 4000 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से 50% के करीब एतराज़ात हल भी किए जा चुके हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता शाम तक 4000 एतराज़ात मौसूल हुए थे, जबकि इसमें अगर आज मौसूला एतराज़ात को शामिल कर लिया जाए तो उनकी तादाद 4344 हो चुकी है, जिनमें से अब तक 1904 एतराज़ात हल कर लिए गए हैं और अभी 2165 एतराज़ात की जांच करना बाकी है। उन्होंने बताया कि कई एतराज़ात गलत भी पाए गए, जबकि स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए गए अमले को साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है
कि वो इन एतराज़ात के मुताबिक साइट इंस्पेक्शन करें और अगर एतराज़ात में बताए गए वोटर्स दूसरे ब्लॉक के रहायशी पाए जाने की तस्दीक हो जाती है तो उसका स्पॉट पंचनामा और दीगर कानूनी कार्रवाई के साथ उसमें तब्दीली कर ली जाए। इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी। ज्यावेळेला 11,18,118 एवढी मतदार असलेलं त्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचं एरियामध्ये पहिल्या काही लोकांनी पूर्ण अभ्यास न करता त्यावेळेला त्यांना प्रायमरी फेशियली असे वाटलं, परंतु ज्यावेळेला आलेल्या आक्षेपाचं जागेवर पडताळणी केली, तसं स्वतःहून मी काही भागामध्ये मी स्वतः पडताळणी केलेल्या आहे। त्या ठिकाणी एक अख्खा यादी आलमगीर कॉलनीचं जे 6 मध्ये गेले होते ते 3 मध्ये राहिलं पाहिजे, ते 3 मध्ये समाविष्ट केले आणि काही संजय नगर पूर्ण सातारा देवलाई मध्ये टाकलं। ते संजय नगरचे 2 भाग आहेत, ते उत्तर आणि ते दक्षिण, आणि त्या ठिकाणी राजनगर, बोंबाटनगर असे एरियाज आहेत। ते सातारा देवळाईचा मतदारसंघच तेवढा मोठा आहे। तुम्ही जर 26वा प्रभाग जर पाहिला तर तो प्रभाग जालटा फाटाहून ते सातारा देवळाईपर्यंत जातो आणि ते खालचा भाग आहे त्या ठिकाणी त्या एरियाचा उल्लेख नव्हता म्हणून त्या ठिकाणी जागेवर जाऊन ज्यावेळेला पडताळणी केल्या ते मतदार 26 मध्येच आहे आणि ते काही 24 मध्ये नाहीये, तो 26 मध्येच आहे। आणि आपले अधिकारी दररोज सकाळ संध्याकाळ रात उशिरापर्यंत ते पडताळणी करतात। जरी आक्षेप घेण्याची तारीख उद्यापर्यंत असेल, आलेल्या आक्षेपाचं पॅरलली पडताळणी आपले लोक त्या ठिकाणी करत आहेत। आणि जसं कालची बातमी आहे, आजच्या बातमी रावरसपुराची। रावरसपुरा हा गाव जरी असेल, त्या गावाचे काही गट महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट आहे आणि जे रावरसपुरा गावाची जे काही घटक ज्या ठिकाणी आपल्या ठिकाणी राहतात, जसं माजी सैनिक कॉलनी, त्या माजी सैनिक कॉलनीमध्ये जे रहिवासी आहे तो रहिवासी इथलंच आहे। माजी सैनिक कॉलनी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकामध्ये रावरसपुराची काही घट जे आहे ते ग्रामीण भागामध्ये आणि त्याचंही जागेवर जाऊन ज्यावेळेला पडताळणी केली। आणि आता आम्ही दुसरे पडताळणी असे करतो की सांगतात जे आम्ही आक्षेप घेतो तुम्ही समोर माणसाला नोटीस देऊ नका, असे होत नाही। जरी दुसऱ्यांनी एका मतदाराबद्दल आक्षेप जरी घेतला, त्या मतदारांना विचारपूस करून त्याला जागेवर जाऊन पडताळणी करून त्याच वेळा ते अंतिम निर्णय घेतला जातो। आतापर्यंत आलेल्या आक्षेपाचं 50% ऑलरेडी पूर्ण झालेलं आहे। आता उरलेले जे 50% आहेत, आज उद्या आणि उद्यापर्यंत जे काही येणारे आहेत, बरेच ठिकाणी मोगम स्वरूपाच्या आलेल्या आक्षेपाचा पडताळणी करणे शक्य नाही। ज्या ठिकाणी आलेला प्रत्येक आक्षेपाचा वैयक्तिक पडताळणी त्या प्रभागची इंचार्ज जे आहे, DMC, डेप्टी इंजिनियर या स्तरावरची वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी स्वतःहून, तुम्हाला पण ते अवगत आहे, दररोज तुम्ही कव्हर करताय आणि जोपर्यंत प्रत्येक आक्षेपाचा म्हणजे आपण वैयक्तिक पद्धतीनेच पडताळणी करण्याच्या सूचना हे दिलं होतं। ज्याप्रमाणे सांगितलं होतं खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। काही हेडिंग मध्ये चुकलं असेल, हेडिंग मध्ये चुकल्यामुळे तो यादी संजय नगर पूर्ण तिकडे गेलं का अशी त्यांना वाटायची। ते हेडिंग मध्ये संजय नगर हा जे आहे रेल्वे पटरीचा खालचा भाग आहे, त्या ठिकाणी राजनगर, उटुंबडी आणि बंबाटनगर हे भाग, तिथं पण जे संजय नगर उत्तर म्हणून जे आलेला भाग आहे त्या ठिकाणची जागेवर पडताळणी केलं तर जे केलेलं आहे ते योग्य। जिल्हा परिषदच्या यादीमध्ये पण आहे का, आपल्या यादीमध्ये पण आले का, दुबार आले का? एक तर असतो दुबार मतदार, म्हणजे त्याचं नावाचे जे आहे 2 एपिक कार्ड, म्हणजे आज मी जलश्री मध्ये राहतो, यापूर्वी मी
गारगेड्यामध्ये राहायचं, तिकडेही मतदार यादीमध्ये नाव आहे आणि इथंही एक दोन वेगळीचा कार्यवाही ही पण आपल्या चालू आहे, त्याला पडताळणी चालू आहे. आणि दुसरं आहे की एक मतदार ग्रामीण मध्ये पण आहे आणि शहरीमध्ये पण, म्हणजे मतदान कार्ड त्याच्याकडे एकच, नाव पण एकच, परंतु त्याला तिथंही समाविष्ट केलं, इथंही समाविष्ट केलं. त्याचा पडताळणी त्यांना मतदारांना विचारणार, ज्या ठिकाणी तो राहतो ते त्या ठिकाणची त्या एरियाची मतदार म्हणून आपण गृहीत धरलं जाणार. रावरसपुराची तसं आहे. सातारा देवळाची काही बातमी केली होती. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशीकांत ने आज अचानक मेयर कैबिन की मरम्मत और तज़ीनकारी कामों का जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरान व ठेकेदार को ज़रूरी हिदायत दी। नाज़रीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात 2019 में होना थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मियाद में नहीं हो सके, जिसके बाद गुज़िश्ता 6 बरसों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर राज है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी है, किसी भी लम्हा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन प्रोग्राम ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर और दीगर ओहदेदारान की कैबिन के अलावा जनरल बॉडी मीटिंग हॉल की मरम्मत और तज़ीनकारी का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशीकांत ने आज मेयर की कैबिन के जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका शोबे के अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी कि काम को तेज़ रफ्तारी से और तयशुदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि मेयर कैबिन की तज़ीन व मरम्मत इंतज़ामी एतबार से अहम है, लिहाजा इसमें किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान ने कमिश्नर को काम की मौजूदा पेशरफ्त और बाकी रह जाने वाले मराहिल से वाकिफ़ करवाया और यकीन दहानी करवाई कि ये काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिद्धार्थ लाइब्रेरी व इंफॉर्मेशन साइंस कॉलेज में आज आलमी एड्स रोकथाम दिन जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए, जिनमें कॉलेज स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आलमी एड्स रोकथाम दिन के मौके पर सिद्धार्थ लाइब्रेरी व इंफॉर्मेशन साइंस कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम में रमाई प्रतिष्ठान की सदर डॉक्टर चारुलता मगरे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। अपने खिताब में प्रिंसिपल डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि एड्स के बारे में अवामी बेदारी पैदा करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि आलमी इदारे सेहत ने 1988 से आलमी एड्स डे मनाने की शुरुआत की थी और आज भी इसके मकासद अहम है। इस मौके पर कॉलेज के नायब प्रिंसिपल डॉक्टर शिलवंत गोप नारायण के साथ प्रोफेसर सुकेशनी जाधव, रेणुका जाधव, योगिता मुड़े, अंजलि शराफ, वैशाली जगताप, पूजा गिरी, दीवारत्न पारखे, असीत शेवगांवकर, मोइन तड़वी, अनीता काकरवाल और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों समेत कई तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा की जानिब से एड्स बेदारी के लिए हल्फ लिया गया। जानेफल, महमूदाबाद, वाड़ी और अतराफ की बस्तियों में तेंदुआ देखे जाने की खबर के सबब मकामी साकिनान पर खौफ तारी है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से राहत का मुतालबा करने लगे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि जानेफल, ममूराबाद, वाड़ी, शेलगांव और वानेगांव के इलाकों में पीर की सुबह तेंदुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से वहाँ खौफ व हिरास का माहौल फैल गया है। जानेफल से ममूराबाद वाड़ी में गन्ने की कटाई के लिए जाने वाली बैलगाड़ी के एक मजदूर को अचानक गन्ने के खेत से तेंदुआ बाहर आता दिखाई दिया, जिसके सबब बैल घबराकर गाड़ी समेत दौड़ पड़े। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और खेतों में काम करने वाले किसान, कपास चुनने वाली खवातीन और खेती बाड़ी में मसरूफ़ मर्द फ़ौरन गांव की तरफ लौट गए। इस दौरान सहपहर तकरीबन 4 बजे शेलगांव के मंदिर के करीब वाक़े गन्ने के खेत में दोबारा तेंदुए को देखे जाने की इत्तला किसानों ने गांव के पुलिस पटेल अमीन शाह को दी। वाक़े की खबर मिलते ही महकमा जंगलात के अफसर निखिल देशमुख और दीगर अहलकार वहां पहुंचे। महकमा जंगलात ने इलाके का मुआयना करने के बाद बताया मुतालिका मकाम पर पिंजरा लगाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। इलाके में खौफ का माहौल है और गाँव वालों से अपील की गई है
कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें, अपने बच्चों और मवेशियों पर ख़ास नज़र रखें। एक बार फिर रियासत में नाम तब्दीली की सियासत ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। इत्तला है कि तालुका फुलंब्री के सुल्तानवाड़ी का नाम बदलकर विट्ठलवाड़ी करने की तजवीज़ ग्राम सभा में मंजूर की गई थी, लेकिन हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से इस जानिब कोई पहल न किए जाने के सबब मकामी साकिनान में नाराज़गी पाई जा रही है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सुल्तानवाड़ी गांव पाल ज़िला परिषद हल्के में आता है। यहाँ की ग्राम पंचायत भोयगांव और सुल्तानवाड़ी इन दोनों गाँव को मिलाकर तश्कील दी गई है। तकरीबन 2000 की आबादी वाले इस गांव में 7 रुकनी ग्राम पंचायत है, जहां मुरासा और धनगर बरादरी के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगरचे यहां उनकी बरादरियों की अक्सरियत है, फिर भी गांव का नाम सुल्तानवाड़ी होने पर लोगों में बरसों से नाराज़गी पाई जा रही थी। इसी नाराज़गी के पेश नज़र 5 मई 2025 को ग्राम सभा में गांव का नाम बदलकर विट्ठलवाड़ी रखने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई और तहसील दफ्तर के ज़रिए हुकूमत को इरसाल की गई, मगर बदकिस्मती से आज तक हुकूमत ने इस मतालिबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस गाँव वालों में शदीद नाराज़गी फैल गई है। बोधेगांव बुजुर्ग से अमरावती जाने वाली सड़क का तामीरी काम एक किसान की जिद के सबब रुका हुआ है। ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान ने लगाया। उन लोगों ने तहसीलदार से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मतालिबा किया कि रुका हुआ तामीरी काम फौरी शुरू करवाया जाए। बसूरत दीगर वो लोग 4 दिसंबर को बेमुद्दत भूख हड़ताल या रास्ता रोको एहतजाज शुरू करेंगे। गांव वालों का कहना है कि सिर्फ एक शख्स की जिद की वजह से 2 बस्तियों की स्कूल्स, 50 से ज़्यादा घर, बुजुर्ग शहरी, मरीज़ और स्कूली बच्चे सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और बोधे गांव बुजुर्ग से अमरावती जाने वाला सड़क काम एक किसान की रुकावट की वजह से पिछले काफ़ी दिनों से तातुल का शिकार है। गट नंबर 394 में रास्ता रोक देने के सबब सड़क का तामीरी काम पूरी तरह से रुक गया है। मकामी लोगों का कहना है कि 12 तहसील और महकमे तामीरात को इत्तला देने के बावजूद वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामला टाल रहे हैं। उनका कहना है कि मुतालिका किसान पर कार्रवाई की कोशिश होते ही उसके खुदकुशी के धमकी देने से इंतज़ामिया हाथ बांधे बैठी है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि इस मसले का फौरी हल तलाश किया जाए। ज़िला जालना के मज़ाफ़ात दरे गाँव में मुनक़िदा एक इजलास में शिरकत के लिए ओबीसी कायद दीपक बोराड़े आए थे, जिनका वहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया। इत्तला है कि इस प्रोग्राम के बाद उनकी कार पर किसी कृष्णा गायके ने हमला करते हुए उसकी तोड़फोड़ की। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे के एक हामी ने ओबीसी और धनगर समाज के लीडर दीपक बोराड़े की कार तोड़ दी। ये दावा खुद दीपक बोराड़े ने किया है। दीपक बोराड़े की गाड़ी जालना के छत्रपति नगर में उनके घर के सामने खड़ी थी। अलस सुबह इसी गाड़ी को राव साहब दानवे के हामी कृष्णा गायके ने तोड़ा है, ऐसा इल्ज़ाम बोराड़े ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में वो खदीम जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये बात उन्होंने MCN से गुफ्तगू करते हुए की। तो रावसाहेब दानवे पाटील माजी केंद्रीय मंत्री आणि त्यांचे बंधू भास्कर आबा दानवे जे या जिल्ह्याचे मोठे नेते आहेत भाजपचे, यांचा कट्टर कार्यकर्ता आहे। रावसाहेब दानवेंच्या आणि भास्कर दानवेंच्या नजरेमध्ये हिरो होण्यासाठी त्यांना हा पराक्रम केलेला आहे। रावसाहेब दानवे आणि भास्कर दानवेंनी एकदा हे क्लिअर करावं की तो यांचा कार्यकर्ता आहे की नाही। आता हे कुणाच्या सांगण्याहून त्यानं हा पराक्रम केला हे तो पोलिसांना सांगेल। या ठिकाणी पोलीस सुद्धा आलेले आहेत, परंतु अशा गिधड धमक्यांना आणि अशा या कुत्र्यांना आम्ही घाबरत नाही। आम्ही समाजासाठी जगणारे लोक आहेत। मरणार कधी त्यानं आम्हाला धमकी दिली, मला धमकी दिली, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सगळ्या बांधवांना ते माहितीये। आम्हाला फक्त असं वाटलं होतं तो त्याच्या गावामध्ये गाडीवर दगड मारेल, पण त्यानं अंधारात येऊन या ठिकाणी दगड मारला। याच्यावरून त्याची लायकी कळती, कारण गावातल्या आमच्या बांधवांनी त्याला सांगितलं होतं कि तू रस्त्यात येऊ नको आणि दीपक भाऊची गाडी फोडायच्या धमक्या देऊ नको। पुणे रोडीज क्लब की जानिब से 29 और 30 नवंबर को जालना में MJ फीस्ट
डर्ट ट्रैक रेस का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्क भर से राइडर्स ने शिरकत की और बेहतरीन राइडिंग के जौहर दिखाए। इस चैलेंज से भरपूर डर्ट ट्रैक रेस में औरंगाबाद शहर के बासलाहियत नौजवान राइडर रेहान शेख ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10 से ज़ायद इनामात अपने नाम कर लिए और इवेंट के सबसे कामयाब राइडर करार पाए। उनकी गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पर रेहान शेख को 2 खुसूसी एजाज़ात बेस्ट मराठवाड़ा राइडर अवार्ड और बेस्ट इवेंट राइडर अवार्ड से नवाजा गया। रेहान शेख की इस बड़ी कामयाबी पर उनकी RX टीम की मेहनत और मजबूत ताउन का अहम किरदार रहा। टीम ने रेस से कबल ट्रेनिंग, तकनीकी तैयारी और मैदान में हर लम्हा उनका भरपूर साथ दिया। रेहान शेख के वालिद रिजवान शेख, जो खुद भी एक तजुर्बेकार राइडर रह चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग और रहनुमाई में नुमाया किरदार अदा किया, जबकि इस टीम के मेंबरान नदीम शेख, रहीम शेख, बाबा भाई, अशफाक यासीन, रेयान शेख, रज़ा शेख, ऐमन शेख, शोएब अली शेख और रमीज़ शेख ने उनका भरपूर ताउन किया, जिससे रेहान की सलाहियतें मज़ीद निखर गईं। कठिन डर्ट ट्रैक, धूल, नाहमवार रास्ते, तेज़ मोड़ और हाई स्पीड सेक्शन के बावजूद रेहान शेख ने स्पीड, बैलेंस और कंट्रोल का शानदार मुजाहरा किया। उनकी ये कामयाबी मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के नौजवान राइडर्स के लिए एक तहरीक साबित हुई है। पुणे रोडीज क्लब के मुताबिक इस साल रेस में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत देखने में आई और आइंदा बरसों में इस इवेंट को और भी बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने की तैयारियां की जाएंगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर पिटीशन पर सुनाया फाजिल बेंच ने फैसला। रियासत भर में म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में डाले गए वोटों की गिनती पर 21 दिसंबर तक लगाई रोक। औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में पुरअमन माहौल में की गई बल्दिया जात नगर पंचायत इंतखाबात के लिए रायदही। सुबह ही से हर बूथ पर वोटर्स की दिखाई दी भीड़। वक्त खत्म होने तक औरंगाबाद जिले की तमाम 6 बल्दिया जात में 75% रायदही होने की है इत्तला। आदाद और शुमार में तब्दीली होने का भी है इम्कान। वोटर्स और उम्मीदवारों को अब नताइज का है बेसब्री से इंतजार। AMC इंतखाबात के लिए तैयार करदा अबूरी वोटर लिस्ट पर अब तक 4344 एतराज़ात किए गए दर्ज। 50% के करीब शिकायत पर जांच का अमल हो गया है मुकम्मल। एडमिनिस्ट्रेटर ने दी इत्तला। पहली मरतबा ब्लॉक वाइज इंतखाबात होने के सबब एतराज़ात की तादाद है ज़्यादा, मगर वक्त से पहले ही उन्हें कर लिया जाएगा हल, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और जोश खरोश से मनाया गया आलमी एड्स रोकथाम दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद, जगह जगह निकाली गई रैलियां और एड्स के खात्मे के लिए मुतासरा मरीजों के साथ हमदर्दी से पेश आने का अवाम को दिया गया पैगाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।